सिंह ढिल्लों MLA समराला और सरदार अमर सिंह जिहड़े कि साडे मैंबर पार्लीमेंट ने, इन्होंने रल के जो अज साडे इलाके नूं देन दित्ती है, साडा इलाका इन्हां दोनों शख्सियतों का साडी उमर रहिंदी दुनिया तक इस काज ने रहना, रहिंदी दुनिया तक शाह अमरीक सिंह का ते शाह अमर सिंह का नाम जिंदा रहना। अज जिहड़ा इतिहासिक दिन मनाया जा रहा, सारे बड़े चाह के नाल सारे इत्थे बैठे हैं, खुशियों का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब बैठे हैं, साडे बच्चे बैठे हैं, मैं इन्हां थोड़ा जिहा पिछे लैके जरूर जावांगा क्योंकि इतिहास जे दस्सिया जाए तो बच्चों के मन के विच भी रहेगा भी इत्थे एडा वड्डा इतिहास रचिया गया कागज नूं चलाउण दी खातर। 27 जुलाई 1985 जिस दिन ये कागज प्राइवेट कागज की शक्ल दे विच होंद दे विच आया, उस तो पहला इलाकों की डिमांड सी साडा बेड़ का इलाका जिस दे विच लोकां दे विच कैपेसिटी बड़ी घट सी बच्चों को अगे पढ़ाउण दी, कुछ पिछड़ापन भी सी। चंद जिहड़े इत्थे दे परिवार सी, जिहड़े अडवांस परिवार सी, वो अपने बच्चों को खन्ने भेज दिंदा सी, लुधियाने भेज दिंदा सी, बाकी सारे ही मैट्रिक करा के कुड़ियां नूं घर बिठा दिंदा सी। बहुत वड्डी डिमांड सी। मैं उस वेले प्रेजिडेंट सी नोटिफाइड एरिया कमेटी का, मैनू लोगों ने कई ने ताने मेरे भी मौका हैगा कि तुसी कुछ ना कुछ तो करके जाओ। असी BD अग्रवाल SDM होंदे सी समराले, उन्होंने नाम लाया, नाम लैके असी गुरु राम राय ट्रस्ट देहरादून गए, उन्होंने को रिक्वेस्ट की और उत्थे महाराज जी ने अरदास भी करती साडे इत्थे कॉलेज के लिए, लेकिन हालात उस वेले टैररिज्म का सी ते उन्होंने साडे ते बाद कंडीशन ला दी कि सानू पहला थोड़े जिहड़े तुसीं इत्थे पतवंते सज्जन आए हो, पहला सानू 5 किले जमीन दे लैके दिओ। साडे कोल तां कोई ऐसा कोई सोर्स है नहीं सी कि जिस तो असीं 5 किले खरीद के लै दिंदे। फिर सारिਆਂ ने विचार किया जिहड़े आपां ने उन्हां नूं 5 किले खरीद के लैके देने आ कि क्यों ना आपां ही हिम्मत मारीए। असीं सारे इलाके की मीटिंग सदी, सारे पतवंते सज्जन सदे और उसके लिए सारे पतवंते सज्जना ने फैसला लिया और उत्थे 5 मैंबरी कमेटी बना दी गई, जिसकी जिम्मेवारी दास नूं सौंपी गई। मेरे नाल रुथड़ा जी वाइस प्रेजिडेंट सी, कैशियर साहब अमरीक सिंह सी, साहब सोहन सिंह सी ते हरिचंद सूर सी। 5 बंदियां नूं साडी जिम्मेवारी सानूं सौंपी और उस फिर अपनी पंजा ने ज्यादा बैठ के ताना बाना जिहा बुन के ते असीं सोचा कि 1100 रुपया असीं लाइव मैंबर बनाना ते असीं पहलां किहदे कोल जाइए कि तां कि सानूं कोई जवाब ना मिले। असीं सारे शहर जनेवा मारन तो बाद असीं डेढ़ पार्टी को पेट्रोल पंप से गए और उन्होंने बड़े हंस के साडी पहली पर्ची 1100 रुपए की कट्टी और वो नाल साडे तुर पे। लोगों ने बड़ा सहयोग दिता। DC साहब लखनपाल सिंह, सरदार मनदीप सिंह SDM सी, जिन्होंने साडी बहुत ही ज़्यादा मदद दी की। टिकट फार्म पे सानू 800 रुपया महीना किराए थे असीं, क्योंकि उस वे पंचायत समिति को 20 साल लीज से जगह कमेटी की सी, लेकिन कमेटी के कोलों पंचायत की सी उस वेले पंचायत तो लीज से 20 साल पिकरी फार्म ले पंचायती राज ले ली सी। उस वेले असीं पंचायती राज तो 800 रुपये महीने में लैके असीं इत्थे 27 जुलाई 1985 परमात्मा का नाम लैके इत्थे लोगों के सहयोग के नाल क्लासां शुरू कीतियां और पहले साल साडे कोल 79 बच्चे होए। वो भी असीं लोगों ने, क्योंकि बेटियां 2-2 साल 3-3 साल 10वीं करके घर बैठियां सी, कल्ले कल्ले असीं घर गए पेरेंट्स नूं, क्योंकि नवे कॉलेज से कोई विश्वास नहीं करता। तो जेडे लगे बच्चे पहला किसी कॉलेज पढ़ते हैं उसनूं हटा के नवे कॉलेज के लियाण दे कोई भी रिस्क लैण नूं पेरेंट्स तैयार नहीं। लेकिन असीं सारी कमेटी ने घरां दे विच जाके कन्विंस कीता ते साडे कोल टोटल 79 बच्चे। और उस साडी किस्मत एक होर चंगी सी कि SN जोगी जेडे कि प्रिंसीपल सी गंदे कॉलेज के उसे साल रिटायर हुए।
क्यों असी सारे राह हैंडर सी, सानू उस इस लाइन का बिल्कुल कोई किसी ने चादर बन नहीं सी। एसएन जोगी साहब ने साडी रिक्वेस्ट मनी, असां तो घर गए और उन्होंने सारी इहदी जिहड़ी देन पहला जो इहदी सिचुएशन बनी, जो इहदी बिल्डअप कीती, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एसएन जोगी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सो इस तरीके के नाल अज ये जिहड़ा कागज है तुहाडे सामने है, तुहाडे सहयोग के नाल इत्थे तक पहुंचा। 8 किले जमीन दे भी लए, पहला पिगरी फार्म सी, वो साढ़े 20 साल पूरे हो गए उन्होंने। उस तो बाद असी कमेटी ने साहब लिया, कमेटी के कोलों असी 8 किले जिहड़े सीगे ये डीसी साहब तो रेट पवा के कमेटी ने उस वेले मुल लिया। उस तो बाद परमात्मा की दया रही, नेक नीत को कोई नुक्स नहीं पैंदा। लोगों ने साडी बड़ी मदद की, सानू 10 लाख रुपया नहीं दिता। साहब रीत सिंह के लोग बैठे मुँह से सिर करनी बनती है कि जब भी असी गए हैं, जदों भी असी इन्होंने फंक्शन से सद्या तो उस फंक्शन से सानू लख तो घट आता ही रुपया नहीं दे के गए। बाहरों भी साडी मदद करते रहे हैं और असी जिथे भी गए हैं, जिन्हों भी सरदार जरनैल सिंह बाजवा परमात्मा बहुत दवे को इतने आए, पहला 2 लाख असी जाके उन्होंने घरों लैके आए, फिर इतने असी सद्या 10 लाख रुपया सानू दे गए। सेवा फैक्ट्री है, इन्होंने सानू 10 लाख रुपया दिया। और भी लोग जरनैल सिंह बैठे ने, इन्होंने 2 बार 5-5 लाख रुपया करके बहुत ही लोगों ने जिन्ना असी मंगया, लेकिन साडी छवि साफ सी, इस करके लोगों ने सहयोग दिता। अब साडा जिहड़े बच्चे आ उस वेले असीं सोचिया नहीं सी कि साडा कॉलेज इन्नियां बुलंदियां ते चल जाएगा। और अज जो साहब रीत सिंह ने, जो साहब अमर सिंह ने साडे ते एहसान कीता, साडे इलाके ते एहसान कीता, असीं तह तो रहिंदी दुनिया तक साडा इलाका इन्हां दा देनदार रहेगा। और साडी जिहड़ी नेशन कमेटी है, असीं बहुत ऋणी है साहब रीत सिंह के लोग, क्योंकि साडे नाल पिछे जे कुछ बिच धोखा हो गया, असी सफर भी बड़ा किया। साहब रीत सिंह ने साडी बांह फड़ के रखी है उस सफर के विच, और अज सफर चो कढ़िया और सारे इलाके में ऐसी नवाज से दी है स्कीम जिहदा कोई मुल ही नहीं है। सो मैं अपने कनी तो एक बार फिर सारे जिन्हें तुसीं सज्जन आए हो, तुहाडा इत्थे आया ते तहे दिल ते शुक्रगुजार भी करदा। और साहब रीत सिंह नूं, साहब अमर सिंह नूं दिल दीआं गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद करता। जिन्ने नाम मेरे को है नहीं जिन्ने करने चाहिए। तो एक बार फिर तुहाडा भी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, सारे बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद एसके कुंद्रा जी। वाकई में नीत नूं हमेशा मुराद होती है जदों असीं साफ मन दे नाल किसी चंगे कारज के लिए एक कदम अगाह बढ़ाने आ। असीं कई बार कल्ले तुरदे हैं पर साडे नाल काफला जुड़ता जाता है। नैशनल कॉलेज फॉर विमन माछीवाड़ा का इतिहास अजिहा ही होया जिहड़ा कि कुंद्रा साहब ने बखूबी तुहानूं दस्सिया कि 3-4 जणियां ने रल के इन्होंने इस संस्था नूं बनाउण दा एक बीड़ा उठाया ते हौली हौली इस काफले दे नाल लोग जुड़ते गए ते इन्हां दी यह मेहनत, इन्हां दी साफ नीयत, ईमानदारी ही सी जिहड़ी अज इस संस्था अजिही संस्था दे वजों विचर रही है, जिसका इलाके दे विच पूरा नाम है कि अज ये संस्था इन्होंने अपने सुपने नूं सरकार के हत्थों के विच दिता है। सिर्फ ते सिर्फ इलाके दीआं विद्यार्थियों के भविख वास्ते, इत्थे जिहड़ा काम कर रहा उस स्टाफ के भविख वास्ते, क्योंकि चंगे माड़े हालात आते रहते हैं। पिछले समय के दौरान असीं कई अजिहे हालातों के विचों लंघे हैं जिन्होंने कि सानूं तोड़ के रख दिता है। सो पर अज असीं सारियां पुराने हालातों को भुल के एक नवीं दिशा के वाल पैर पुट्टिया। मैं गुजारिश करांगी ज्योति रत्तर होरां नूं ज्वाइंट सैकटरी नैशनल कॉलेज फॉर विमन माछीवाड़ा की प्रबंधक कमेटी कि वो दायित्व से अपने विचार साडे नाल साझे करन। साडे अज दे मुख मेहमान रिस्पैक्टेड सरदार अमर सिंह जी एमपी फतेहगढ़ साहब ते साडे इलाके दे एमएलए साहब सरदार वीर सिंह ढिल्लों, साडे मैनेजिंग कमेटी के सारे आए साथी,
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਨ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਾਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਅਣਥਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮਨ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੱਜਣ, ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਈਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੰਗਾ ਘਾਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹਾ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ कहने का, और मैं भी खुशकिस्मत है जो 85 शुरू होया ਸੀਗਾ उस वे भी मैं मौका ਤਾਂ मिल गया कि कुंदरा साहब ने छड़ना ठेके पार्टनर ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कि मेरे को गए साढ़े भरा बड़े शादी सिंह, उन्होंने कहा चूड़ा ने कहा, उन्होंने उसी में यस करके फिर भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਕੋਂਗੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। 19 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੀਟੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ 98 ਜਨਮ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਮੀਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ITI ਸਮਰਾਟ, ITI ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਦੇਣਾ ਅਜਿੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੀਣ ਦੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ITI ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਐਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एमएलए साहब सारे नाम के सीनियर लीडरशिप कहते हैं, सारे लीडर थे और पसंद थे सच्चा और मेरे बच्चे। मेरे ख्याल आज अच्छी बात नहीं और आज लेकर बेटियां गई और स्टाफ नहीं बहुत ही खुशी का देना है। मैं तो इस खुशी बहुत बहुत बधाई देना आया। मैं अपना नाम नहीं बनाना आया, मैं तो ऐसी एमपी बन गया। मैंने होर कितना किते एजुकेशन बता दियो, पर अज मैं तुहानू बधाई देना आया और बच्चियों को बधाई देना आया, स्टाफ को बधाई देना है। बहुत देखो मैं मेरे घर 4 साल बेटा आया है। हाँ 17 का है, 4 तो एक गल हुई सी सरकार लेवल पे। मैं तो हमेशा बाहर भी क्यों मसर करना कह रहा थी कि बहुतियां गल्लां नहीं करनी चाहिए। सरकार जो मुझे धन्यवाद ही कर देना चाहिए, बहुता इतिहास नहीं पैना चाहिए। सरकारां को कई बार फाइलां कढाउणियां इन्नियां मुश्किल होंदियां। एमएलए साहब को पता नहीं, पता ही नहीं है असीं कैबिनेट का किवें लैके गए पर हो गया। छड्डो इस गल को, हो गया और तुसीं हुण तुसीं बजे लाओ ਉਹਦੇ ਚ कोई गल। बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧਾਈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। सरकार
ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 25 ਕਰੋੜ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਔਰ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਚੰਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ 10-20 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, MLA ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟਾਫ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4-5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਡਰਾਇਓ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਡਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਤੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਡਰਾਓ ਨਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਦੀ ਮੇਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੰਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀਏ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੈਰ ਵਾਦਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਬੇਟੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ।
क्यों जी? और ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ बेहतर कैरियर प्लानिंग किवें कर सकते हैं, इन्हां दा भविख किवें कर सकते हैं, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਦੁਬਈ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦੂੰਗਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਈਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਚਲ BA ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਟੀਚਾ ਵਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਭਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਠੀਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ MBBS ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ IAS ਕਰ ਗਿਆ DC ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ DCਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਰਸਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ MP ਆ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸਾਂਭਣਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫਿਊਚਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਜਾਂਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਾਟ ਪੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਬਸ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾ ਲਈਏ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਰਾ ਲਈਏ लेकिन इन दी मेन टाइम सारी
ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵੇ ਦਾ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਕਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਗੁਜਰੇ ਹੋਣੀ, ਆਨੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੀ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ 11 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ 11 ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਹੁਣ 5-10 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।